Hello friends, I welcome all of you in another tutorial video by Baijit's classes, and today we would talk about the remaining questions, the MCQ and the descriptive questions from the poem Ulysses as I once promised to you. So let's begin. So Ulysses composed by Lord Alfred Tennyson, and I would talk about the descriptive questions and MCQ questions as well, though I have already posted some MCQ questions in which I said that I would post some other MCQ questions and the descriptive questions. So let's begin. প্রথম প্রশ্নটি হলো every hour is saved from the eternal silence. Eternal silence means তাহলে every hour is saved from the eternal silence. এখানে eternal silence বলতে কি বোঝানো হয়েছে? Eternal silence refers to death. As I always do, I have mentioned the right option here only, apart from giving multiple options. একাধিক অপশনস দেওয়ার থেকে আমি শুধুমাত্র যেটা সঠিক অপশন সেটাই এখানে দিয়েছি. Every hour is saved from the eternal silence. Eternal silence means death. Most blameless is he. এই সমস্ত লাইনগুলি কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে. Most blameless is he. It is an example of which figure of speech? এটা পরীক্ষায় figure of speech based মানে rhetoric based questions আসতেই পারে, আসে. তো এখানে মোস্ট ব্লেমলেস ইজ হি এটা কোন ফিগার অফ স্পিচের মধ্যে পড়ছে? মোস্ট ব্লেমলেস ইজ হি ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ হাইপারবেটন. হোয়াট ইজ হাইপারবেটন? হাইপারবেটন ইজ আ ফিগার অফ স্পিচ ইন হুইচ দ্য রেগুলার ওয়ার্ড অর্ডার ইজ চেঞ্জড in order to create an striking effect or in order to create or give more emphasis on a particular thing or idea in a sentence. যখন কোনো একটি সেন্টেন্সে কোনো একটি শব্দের উপরে অধিকতর বা আইডিয়ার উপরে অধিক বেশি জোর বা স্ট্রেস দেওয়ার জন্য যখন রেগুলার ওয়ার্ড অর্ডার সেন্টেন্সের রেগুলার অ্যান্ড জেনারেল ওয়ার্ড অর্ডারকে চেঞ্জ করা হয় বা চেঞ্জ করে লেখা হয় তখন সেটাকে বলা হচ্ছে হাইপারবেটন. যেমন এখানে আছে মোস্ট ব্লেমলেস ইজ হি. জেনারেলি সেন্টেন্সটি হওয়া দরকার হি ইজ মোস্ট ব্লেমলেস, কিন্তু এখানে মোস্ট ব্লেমলেস এর উপরে জোর দেওয়ার জন্য লাইনটিকে এইভাবে লেখা হয়েছে. Another example of an hyperbaton is like that, যেমন dances she well. তাহলে এখানে এটাও একটা হাইপারবেটনের এক্সাম্পল. তো যখন আমি পরে রেটোরিক নিয়ে আলোচনা করব তখন এই বিষয়গুলো আমি কভার করব. তাহলে মোস্ট ব্লেমলেস ইজ হি ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ হাইপারবেটন. ওকে. Not unbecoming man that strove with gods. The line is referring to which war? The line is referring to the Trojan War or the War of Troy. Moans round with many voices refers to কবিতার line. Moans round with many voices refers to sounds created by the waves churning on the sea. ভীষণ important. Moans round with many voices in this line. Which sound does this refer to? Here it refers to the sounds created by the waves churning on the sea. Okay. Next question. Come my friends. Come my friends. Ulysses bolche come my friends. Here by friends Ulysses is referring to his co-mariners or sailors. এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে এখানে my friends বলতে Ulysses কাদেরকে অ্যাড্রেস করছেন. So in this line Ulysses is referring to or addressing to his co-mariners or sailors who took part in various voyages and adventures with Ulysses earlier. He is addressing the same co-sailors or mariners to join him for a new adventure or sea voyage. Okay. Moving on to the next segment. Next part, descriptive questions. তাহলে MCQ questions এর আগে আমি দিয়েছি এবং সেই আগের ভিডিওতে MCQ কোয়েশ্চেন্সগুলো রয়েছে. যারা তোমরা সেই আগের ভিডিওটি দেখোনি তোমাদেরকে আমি বলবো আগের ভিডিওটি দেখে নিতে, এবং সেখানে অলরেডি কিছু MCQ কোয়েশ্চেন রয়েছে এবং রিমেনিং কিছু MCQ কোয়েশ্চেন্স আমি এখান থেকে দিলাম. এবারে ডেসক্রিপটিভ কোয়েশ্চেন্সগুলো নিয়ে আলোচনা করি. ডেসক্রিপটিভ কোয়েশ্চেন্স. হু ইজ ইউলাইসিস? অ্যাজ আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইউ দ্যাট your exam may also happen on the basis of descriptive question pattern. Okay, so keeping in mind this thing, I have decided to give these questions and to talk about these questions with you. The first question is, who is Ulysses? What does Ulysses symbolize or stand for? প্রথম প্রশ্ন হলো Ulysses কে এবং Ulysses কিসের প্রতীক? Next question, what does the poem thematically deal with? এই কবিতাটি what does the poem thematically deal with? কবিতাটি thematically কোন বিষয় নিয়ে ডিল করছে? তার মানে এক কথায় what is the theme of the poem? Next question, what is the central idea of the poem? What does the poem
talk about centrally. What is the central idea of the poem? তাহলে এখানে তিনটি প্রশ্ন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। প্রথমটি, হু ইজ ইউলাইসিস, হোয়াট ডাজ ইউলাইসিস সে অ্যান্ড স্ট্যান্ড ফর, হোয়াট ডাজ ইউলাইসিস সিম্বলাইজ অর স্ট্যান্ড ফর, অ্যান্ড হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েম থিমেটিক্যালি ডিল উইথ, তার মানে থিম অফ দ্য পোয়েম, অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য সেন্ট্রাল আইডিয়া অফ দ্য পোয়েম, কবিতাটির সেন্ট্রাল আইডিয়া কী। প্রশ্নগুলি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড হোয়াইল গোয়িং থ্রু দ্য পোয়েম ইউ শুড প্রিপেয়ার ইয়োর সেলফ উইথ দিস কোয়েশ্চেন্স। How has Ulysses become a name? As Ulysses himself has said in the poem, I am become a name. তাহলে how has Ulysses become a name? Next question, I will drink life to the lees. Explain in brief. I will drink life to the lees. এটা এক্সপ্লেনেশন চাওয়া হচ্ছে এখানে, এবং এখানে যে ফিগার অফ স্পিচটি রয়েছে সেটাও কিন্তু এখানে আলোচ্য। তাহলে কবিতাটি পড়ার ক্ষেত্রে তোমরা you would think about the probable questions as well as you should think of the figure of speech used in the poem or any poem. Okay, another question, Telemachus versus Ulysses. Telemachus versus Ulysses মানে টেলিমেকাস এবং তার বাবা ইউলাইসিস বা ইউলাইসিস এবং তার ছেলে টেলিমেকাস, এদের মধ্যে একটা কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট বেসড একটা আলোচনা বা একটা প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট। এছাড়াও শর্ট নোট অন, তোমাদের অনেকগুলো বিষয়ের উপরে শর্ট নোট প্রিপেয়ার করতে হবে, যেমন একটা হলো রেইনি হাইটস। আমি পড়ানোর সময় এগুলো আলোচনা করেছি, তোমরা এগুলোর জন্য নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করবে। আর এগুলোর উপরে আমার ডেসক্রিপটিভ ভিডিও রয়েছে, যেখানে আমি কবিতাগুলোকে নিয়ে অ্যানালিসিস করেছি, আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো তোমরা অবশ্যই দেখে নেবে। আমার চ্যানেল বাইজিটস ক্লাসেসে গিয়ে তোমরা যদি সার্চ করো তাহলে তোমরা সেখানে এই সমস্ত বিষয়গুলো পেয়ে যাবে। তোমাদের আমি রিকোয়েস্ট করবো এই সমস্ত ভিডিও কন্টেন্টগুলো দেখার। আই উড রিকোয়েস্ট ইউ টু ফার্স্টলি গো থ্রু দ্য পোয়েম, go through the text and then to consult with the questions. দ্বিতীয় প্রশ্ন, টু ফলো নলেজ লাইক আ সিঙ্কিং স্টার, এটার এক্সপ্লেনেশন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। পরবর্তী প্রশ্ন, এক্সপ্লেনেশন অফ এভরি আওয়ার ইজ সেড ফ্রম দ্যাট ইটার্নাল সাইলেন্স। নেক্সট কোয়েশ্চেন, এক্সপ্লেনেশন অফ টু রাস্ট আনবার্নিশড নট টু শাইন ইন ইউজ, এটার এক্সপ্লেনেশন। আমি মূলত এখানে এক্সপ্লেনেশন বলছি, কিন্তু এখান থেকে অনেকভাবেই প্রশ্নটি আসতে পারে। হোয়াট ডাজ ইট মিন, হোয়াট ডাজ দ্য স্পিকার মিন টু সে, এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে। তো বেসিক্যালি অল ইউ নিড টু নো দ্য এক্সপ্লেনেশন of these lines or these phrases, to rust unburnished not to shine in use, a bringer of new things, এটার এক্সপ্লেনেশন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কিছু কিছু প্রশ্নের জন্য তোমাদেরকে প্রিপেয়ার হতে হবে এক্সপ্লেনেশনের ভিত্তিতে, কিছু কিছু প্রশ্নের ক্ষেত্রে শর্ট নোটের ভিত্তিতে, কিছু কিছু প্রশ্নের ক্ষেত্রে রেফারেন্সের ভিত্তিতে, কিছু কিছু প্রশ্নের ক্ষেত্রে অন দ্য বেসিস অফ ফিগার অফ স্পিচ। বুঝতে পারছো তো? মানে প্রিপারেশনটা বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিতে তোমাদেরকে সাজিয়ে নিতে হবে। এনিওয়েজ, নেক্সট, শর্ট নোট অন অ্যাকিলেস। অ্যাকিলেস এর উপরে শর্ট নোট অ্যান্ড রিলেভেন্স টু দ্য প্রেজেন্ট পোয়েম। এই কবিতার ক্ষেত্রে অ্যাকিলেসের প্রাসঙ্গিকতা এবং অ্যাকিলেসের উপরে শর্ট নোট ইম্পর্টেন্ট রয়েছে। এর পাশাপাশি রাইট আ শর্ট নোট অন হ্যাপি আইজেলস। হ্যাপি আইজেলস বলতে কী বোঝানো হচ্ছে, এবং এটার উপরে শর্ট নোট ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এবং একই সঙ্গে রিলেভেন্স, কবিতার ক্ষেত্রে এর প্রাসঙ্গিকতা। ইয়েট অল এক্সপিরিয়েন্স ইজ অ্যান আর্চ হোয়ার থ্রো। এক্সপ্লেনেশন, এখানে আর্চকে কার সঙ্গে কম্পেয়ার করা হলো বা কোন বিষয়কে আর্চের সঙ্গে কম্পেয়ার করা হচ্ছে এবং কেন কম্পেয়ার করা হচ্ছে। হোয়াট হ্যাজ বিন কম্পেয়ার টু অ্যান আর্চ অ্যান্ড হোয়াই। নিউ এক্সপিরিয়েন্স হ্যাজ বিন কম্পেয়ার টু আর্চ ইন দিস পোয়েম অ্যাজ উই নো। সো হোয়াই হ্যাজ দ্য নিউ এক্সপিরিয়েন্সেস কম্পেয়ার টু আর্চ? ওকে, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট কোয়েশ্চেন, রোমিং উইথ হাংরি হার্ট। রোমিং উইথ হাংরি হার্ট, হোয়াট ডাজ হাংরি হার্ট সিম্বলাইজ? এখানে হাংরি হার্ট বলতে কী বোঝাচ্ছে? What does hungry heart symbolize? How can someone's heart be hungry? Which hunger does this talk about? ওকে বন্ধুরা, তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং তোমার বন্ধুদের সঙ্গে অন্যান্যদের সঙ্গে শেয়ার করো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং।